श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जुह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष भोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्
তস্মাৎ সর্বগতম ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম। আমাদের আজকের মনন দ্বিতীয় অধ্যায়ের 42 নম্বর শ্লোক। আমি পড়ছি। ইয়ামিমাম পুষ্পিতাং বাচম প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ। এর অর্থ, হে পার্থ, সেই অস্থির চিত্ত সকাম অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সবসময় বেদের মুখ্য তাৎপর্য যে পরমার্থ তা না জেনে বেদের গৌণ অর্থবাদ ইত্যাদিতে কেবল রত থাকে এবং এটি ছাড়া আর কোনো কিছু জ্ঞাতব্য নেই এরকম বলে থাকে। আমরা এই আলোচনা প্রসঙ্গে দেখছি যে শ্রী ভগবান অর্জুনকে আত্মতত্ত্ব লাভের পদ্ধতি হিসেবে কর্মযোগ এবং সমাধিযোগের কথা বলছেন। সেখানে কর্মযোগ বলতে নিষ্কাম কর্মের আচরণের কথা বলছেন, আর সমাধিযোগ নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করবেন। তো এই নিষ্কাম কর্মযোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আগের শ্লোকে বলেছেন যে এই নিষ্কাম কর্মযোগ যদি কেউ আচরণ করে তাহলে সে বহু ভয় থেকে মুক্ত হয়। বলেছেন যে এই নিষ্কাম কর্মযোগ যারা আচরণ করবে তাদের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা, ব্যবসায় মানে নিশ্চয়, তাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা, তারা প্রচন্ড প্রচন্ড কনফিডেন্ট, ফোকাসড। আর যারা সকাম কর্ম করে তাদের বুদ্ধি বহুমুখী, বহু শাখা বিশিষ্ট, এমনটা বলা হয়েছিল। তারই কন্টিনিউয়েশন আমরা এই শ্লোকে পাবো। এখানে বলা হচ্ছে যে হে পার্থ, হে পৃথা অর্থাৎ কুন্তির পুত্র অর্জুন, এই যারা সকাম কর্ম করে সেই সকাম ব্যক্তিগণ তারা বেদের যে মুখ্য তাৎপর্য ব্রহ্মজ্ঞান তা তারা জানে না। তারা জানে যে বেদের মুখ্য তাৎপর্য কি না, কর্ম আচরণ করা। বেদে যে সকল কর্ম করতে বলা হয়েছে, যে সকল প্রশংসা সূচক বাক্য আছে, নিন্দা সূচক বাক্য আছে, অন্যান্য কর্মের উপযোগী উপাসনা আছে, সেই পুরো কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে আর যে অতিরিক্ত কিছু জ্ঞাতব্য আছে এমনটা তারা মনেই করে না। কারা? এই যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, যারা সকাম কর্মে অভ্যস্ত, যারা আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তারা বেদের যে মুখ্য তাৎপর্য ব্রহ্মতত্ত্ব তা তারা জানতে পারে না। ঠিক আছে? এবং তার ফলে কি হয়, বেদবাদরতা, তারা ওই বেদের যে কর্মকাণ্ড আছে তাকেই পরমার্থ হিসেবে ভাবে এবং এই কর্মকাণ্ডের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই এমনটা বলে। আসলে ঠিক এইরকম কথা মীমাংসা দর্শনে বলা হয়, পূর্ব মীমাংসা দর্শনে সেম কথা বলে ওরা। বলে যে এইরকম ব্রহ্মতত্ত্ব বলে আলাদা কিছু নেই, যা আছে সব কর্ম আচরণ করতে হবে, কর্ম করতে বলা হয়েছে। ঠিক আছে? এবং যদি কোনো বেদ বাক্য কর্ম আচরণ করতে না বলে তাহলে সেটা বেদ বাক্যই নয়। জৈমিনী এতদূর গেছেন, তো বলছেন যে আমনায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম অতদর্থানাম। সম্পূর্ণ বেদ
সে ক্রিয়া, বৈদিক কর্মকাণ্ডই ঘোষণা করে, এবং যেখানে কর্মকাণ্ড আলোচিত হচ্ছে না সেই অংশকে আমরা বেদ বলতেই পারবো না। তাহলে এই ব্রহ্মতত্ত্ব যেখানে আলোচনা হচ্ছে সেটা কি হবে? বলছে ওটা উপাসনার অঙ্গ হিসেবে বলা হয়েছে। উপাসনাটা হচ্ছে কর্ম, এখানে ব্রহ্ম উপাসনা করতে বলা হয়েছে। ব্রহ্মতত্ত্ব বলে আলাদা কিছু নেই, এইভাবে ব্যাখ্যা আছে। ভাববেন না যে বেদের শুধুমাত্র এই অদ্বৈত বেদান্তের যে ব্যাখ্যা শুধু এই ধরনের ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়, আরো অন্যান্য দর্শন আছে, তারাও বেদের ব্যাখ্যা করেছে। সুতরাং সকাম ব্যক্তিগণের দৃষ্টি একটু আলাদা এবং তা ত্রুটিযুক্ত। কারণ যখনই মনে কামনা এবং বাসনা, যদিও একই জিনিস, যখনই মনে বাসনা বাসা বাঁধে, তখন মন তদ অনুরূপ চিন্তা করে। যদি আপনার এখন প্রচন্ড প্রচন্ড কোনো একটা বিষয় খাবার বাসনা হয়, ধরুন এই সকাল সকাল আপনার প্রচন্ড প্রচন্ড চা খাওয়ার বাসনা হয়েছে, তখন আপনার চারপাশে যা থাকবে সব ওই চা খাওয়ার অনুকূল যুক্তি দিয়েই বিচারিত হবে। যেমন হঠাৎ করে আপনি বাইরে থেকে তাকিয়ে দেখলেন বৃষ্টি পড়ছে, আপনি বললেন, বাহ, বৃষ্টি পড়ছে, তো একদম চা খাওয়ার পারফেক্ট সময়। ঠিক আছে, হঠাৎ করে আপনার মনে পড়লো যে আজকে আপনাকে কর্মস্থলে যেতে হবে, তখন আবার সাথে সাথে মনে পড়লো গিয়ে ওখানে যে চাটা পাওয়া যায় সেটা অপূর্ব। মানে সব জায়গাতে ওই চাটা লেজুড়ের মতো থাকবে, কারণ আমি তো ওটাই চিন্তা করছি। ঠিক আছে, আমাদের চিন্তা তো ওই জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। সেই রকম যারা সকাম কর্ম করে তাদের মন জুড়ে আছে বাসনা, কোনো না কোনো একটা বিষয়, একটা কাম্য বিষয়কে লাভ করতে হবে, এই তার মনে বাসনা। সব সময় সে তার জন্যই চেষ্টা করে, এটা পাওয়ার চেষ্টা করে, ওটা পাওয়া হয়ে গেলে আরেকটা জিনিস পাওয়ার চেষ্টা করে, ওটা পাওয়া হয়ে গেলে আরেকটা জিনিস পাওয়ার চেষ্টা করে। এই যে নিরন্তর বাসনার পিছনে ধাওয়া করা, বাসনার অনুগমন করা, এই রকম করে যারা অভ্যস্ত, তারা ওই ইষ্ট বিষয় প্রাপ্তি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়কে সে ধরতেই পারে না, এবং তার ফলে এই যে বিশাল অধ্যাত্ম শাস্ত্র, সেই অধ্যাত্ম শাস্ত্রে তার মতি হয় না। সে এই বিশাল কর্মকাণ্ড ছাড়া জ্ঞাতব্য বলে আরো কিছু আছে বলে মনেই করে না। সে মনে করে যে এই কর্মকাণ্ডই আছে, আমাদের কাজ করেই খেতে পড়তে বাঁচতে হবে, এর বাইরে আর কিছু নেই। তা বলে ভাববেন না যে আহ এই কর্ম করাটা খারাপ জিনিস। এটা পরিষ্কার বলা আছে ঈশোপনিষদে, কুর্বান্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতম সমাহা এবং ত্বয়ি নান্যথেতোস্তি না কর্ম লিপ্যতে নরে। বলা হচ্ছে কর্ম আচরণ করতে করতেই 100 বছর বাঁচার চেষ্টা করবে বা বাঁচতে চাইবে। কুর্বান্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতম সমাহা, কর্ম আচরণ করতে হবে, এবং যদি আমরা নিষ্কাম ভাবে কর্ম করি সেই কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না। খুব সুন্দর একটা শ্লোক আছে, তৎ কর্ম ইয়ন্ন বন্ধায়, সেটাই হচ্ছে আসলে কর্ম যেটা বন্ধনের কারণ হয় না। সা বিদ্যা ইয়া বিমুক্তয়ে, সেটাই হচ্ছে বিদ্যা যা মুক্তির কারণ হয়। আয়া সায়া পরম কর্ম বিদ্যান্যা শিল্প নৈপুণম। বাকি যত কর্ম আছে সেগুলো শুধুমাত্র পরিশ্রমের জন্য, আর বাকি যত বিদ্যা আছে সেটা কোনো না কোনো শিল্পে, কোনো না কোনো ক্ষেত্রে নিপুণতা অর্জনের জন্য, আর কিছু না। আবার রিপিট করছি, এটা বিষ্ণু পুরাণে আছে। তৎকর্ম, সেটিই হলো কর্ম, ইয়ন্ন বন্ধায়, যেটা
বন্ধন সৃষ্টি করে না। আমরা আমাদের যত কর্ম আছে সব বন্ধনই সৃষ্টি করে। একটা বিষয়ে কোনো একটা ফললাভ হয়, আবার সেই ফললাভের ফলে বাসনা তৈরি হয়, আবার আমরা সেই কর্ম অনুষ্ঠান করি। কিন্তু নিষ্কাম কর্মই হচ্ছে প্রকৃত কর্ম, এবং সে ওই কর্মটিকেই আমরা কর্ম বলবো, কারণ ওটা আমাদের বন্ধন দূর করে। তৎকর্ম, সেটিই হলো কর্ম। ইয়ান্ন বন্ধায়, যেটা বন্ধন সৃষ্টি করে না। সা বিদ্যা, সেটিই হলো প্রকৃত বিদ্যা। ইয়া বিমুক্তায়ে, যে বিদ্যা আমাদের মুক্তি সাধন করে। আয়া সায়া পরম কর্ম, অপর যত সকল কর্ম আছে যা আমাদের বন্ধন মুক্তি করে না, সব পরিশ্রম মাত্র। পরিশ্রম ছাড়া ওগুলো আর কিছু নয়। আর যে বিদ্যা মুক্তি সাধন করে না, সেই বিদ্যা বাদ দিয়ে যত বিদ্যা আছে সেগুলো কোনো না কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য। ওইটুকুই তার ক্যাপাসিটি, ওইটুকুই তার মেরিট। ঠিক আছে? সুতরাং বাসনা আকুলিত চিত্ত যাদের, তারা সকাম কর্মের বাইরে ভাবতেই পারবে না। এই যে আমরা আমরা নিষ্কাম কর্ম আমরা ভাবতেই পারি না, এরকম হয় নাকি? কামনা ছাড়া কর্মে প্রবৃত্তি হয় নাকি? কোন একটা বিষয় চাইবো তবে তো কর্মে প্রবৃত্ত হব। এবং আমরা কনক্লুড করি, নিজেরা আমাদের নিজেদের মতো করে কনক্লুড করি, এটা উপসংহারে, মানে নিজেরা উপসংহার টেনে নিয়ে আসি যে কর্ম ছাড়া তো আর কিছু নেই, কর্ম করতে হবে, ব্যাস ওইটুকুই। যা করব সবই কর্ম। আমরা কর্মের বাইরে ভাবতেই পারি না। আমরা অ্যাক্টিভিটি থেকে আলাদা আর তো কিছু দেখিনি। আমরা সব কিছুকে অ্যাক্টিভিটি বলেই ভাবি। সুতরাং আমরা কর্মের এই কর্মচক্রের বাইরে ভাবতেই পারি না, কারণ আমরা সকাম এবং আমরা এই পরম তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাই এর বাইরে ভাবা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ঠিক আছে? তো আমাদের এই আলোচনা পর্ব চলতে থাকবে। এখন উনি এর পরে নিষ্কাম কর্মকে বিস্তারিত বলতে চলেছেন এবং সমাধি যোগ সম্পর্কে বলতে চলেছেন। তার জন্য উনি ভিত্তি রচনা করছেন। ঠিক আছে? তো আমরা জানি না আমাদের কবে নিষ্কাম কর্মে মতি হবে, কিন্তু আমাদের সকল কর্ম যেন বন্ধন মুক্তির জন্য হয়। এবং তার একটা সোজা উপায় হচ্ছে ঈশ্বরার্পণা বুদ্ধিয়া, যে আমরা যা কাজ করছি তার ফল আমি ঈশ্বরে অর্পণ করছি। ঈশ্বরের আনন্দের জন্য আমি কর্ম করছি, তাকে তুষ্ট করার জন্য আমি কর্ম করছি। এই ভাব যদি আমাদের মনে থাকে, তাহলে সেই যে কর্মই আচরণ করি না কেন তা মুক্তিরই কারণ হবে। তা আমাদের বন্ধন সৃষ্টি করবে না, আমাদের দুঃখের কারণ হবে না, শোকের কারণ হবে না। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।